کریں، اپنے رب سے محبت کریں۔ ہمیں پروردگار سے کس طرح سے محبت کرنی چاہیے، کس طرح سے پیار کرنا چاہیے۔ جو پروردگار عالم تمام دنیا کے لیے کھانے کو رزق دیتا ہے، پہننے کو کپڑا دیتا ہے، رہنے کو مکان دیتا ہے، تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اسی رب کا خوب چرچا کریں، اپنے اس رب کی خوب عبادت کریں، اپنے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، تاکہ پروردگار عالم ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اور اس رب کعبہ نے، اس پروردگار نے ہماری دنیا میں نیکیوں کو قبول کر لیا تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیا بھی سبر جائے گی، ہماری آخرت بھی سبر جائے گی۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا خوب چرچا کریں، اپنے رب کا خوب ذکر کریں، اپنے رب کو خوب یاد کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے رب کو کس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کا کس طریقے سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ رب کعبہ، پروردگار عالم، وہ الہ العالمین، وہ ساری دنیا کو رزق دینے والا مولا، اپنے فرشتوں کے انجمن میں، اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں، اپنے فرشتوں کی محفل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنے لگا، اپنے خلیل کی تعریف کرنے لگا، اور اپنے فرشتوں سے کہنے لگا، اے میرے پیارے فرشتوں سنو سنو، اے میرے پیارے فرشتوں سنو سنو، میرا خلیل میرا پیارا پیغمبر ہے، میرا خلیل میرا پیارا پیغمبر ہے، اے خلیل میرا پیارا پیغمبر ہے۔ جب فرشتوں نے اتنا سنا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، اے مولا، تو اپنے خلیل کی بڑی تعریف کر رہا ہے، اپنے خلیل کا بڑا ذکر کر رہا ہے، اپنے خلیل کی بڑی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں، میرا خلیل جو ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ اے فرشتوں، میرا خلیل میرا وہ خاص پیغمبر ہے۔ میں نے اپنے خلیل کو اس کنڈیشن میں دیکھا جب پوری دنیا کا انسان اپنے بستر میں آرام سے سوتا تھا، اس وقت میرا خلیل میری عبادت میں ہوتا تھا، اس وقت میرا خلیل میری عبادت میں ہوتا تھا۔ جب فرشتوں نے اتنا سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا، تو اپنے خلیل کا بڑا ذکر کر رہا ہے، اگر تیری مرضی ہو، اگر تیری اجازت ہو تو ایک امتحان تیرے خلیل کا ہم بھی لینا چاہتے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، اجازت ہے، جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے کر آؤ۔ میرا وہ خلیل ہے کہ میرے خلیل کا جو امتحان تم لوگے، میرا خلیل وہ پیغمبر ہے، ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے گا۔ اب ایک فرشتہ جو ہے رب کی بارگاہ سے اٹھا، رب کی اجازت لینے کے بعد وہ دنیا میں آیا، اور دنیا میں کہاں آیا؟ اس جنگل میں پہنچا جہاں کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی بکری چرا رہے تھے، اپنی بکریوں کو چارہ کھلا رہے تھے۔ حضرات محترم، اب یہ فرشتہ جو آیا، فرشتے کی شکل میں نہ آیا بلکہ انسانی روپ لے کر آیا، انسانی شکل اختیار کر کے آیا، اور حضرات محترم اسی جنگل میں پہنچ گیا جہاں کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی بکری چرا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بکری چرا رہے تھے، اب یہ فرشتہ آیا، انسانی شکل میں آیا، انسانی روپ لے کر آیا، انسانی صورت لے کر آیا۔ اب اس فرشتے نے کیا دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں اپنی بکری چرا رہے ہیں، ایک طرف ابراہیم کی بکری چر رہی ہیں اور ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ میں لگا ہوا ہے۔ اب فرشتہ بولا، مولا، اے مولا، امتحان اس کا لیا جاتا ہے جو تیری یاد سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اے مولا، یہ تو پہلے ہی اللہ کر رہا ہے، پہلے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اے مولا، اس کا امتحان کیسے لیا جائے؟ مولا، اس کا امتحان کس طریقے سے لیا جائے؟ اب فرشتے نے سوچا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو جب اس فرشتے نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو کچھ نہ بولا، کچھ نہ کہا، بس اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے نظر اٹھا کے دیکھا، دل میں خیال آیا، مولا، اس جنگل میں، اس صحرا میں تیرا نام لینے والا قوم ہے، اے پروردگار عالم، اس جنگل سے اللہ اکبر کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک انسان کھڑا ہوا ہے، ایک انسان کی زبان پہ اللہ کا نام ہے،
इब्राहिम खलीलुल्लाह दौड़े और उस इंसान का दामन पकड़ लिया, उस इंसान का आंचल पकड़ लिया और कहने लगे, इंसान तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सोहना लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है, एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दे, एक बार मेरे महबूब का नाम और मुझे सुना दे। इंसान, यही वो नाम है कि जिस नाम के सदके में अल्लाह ने मुझे बनाया है, यही वो नाम है कि जिस नाम को सुन के इब्राहिम के दिल को करार मिलता है, यही वो नाम है जिस नाम को सुन के इब्राहिम के दिल को चैन मिलता है, इब्राहिम के दिल को सुकून पहुंचाता है। इंसान, एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दे। अब ये फरिश्ता सोचने लगा। अब इम्तिहान का नंबर आया। फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया था। कहा, इब्राहिम हम तुम्हें नाम तो सुना देंगे, पहले जो मैंने नाम सुनाया था, पहले जो मैंने अल्लाहु अकबर पढ़ा था वो अपनी मर्जी से पढ़ा था, और अब जो पढ़ूंगा वो तुम्हारी मर्जी से पढ़ूंगा। इब्राहिम बताओ, नाम लेने के बदले में दोगे क्या? इब्राहिम बताओ, नाम लेने के बदले में क्या अता करोगे मुझे? जब इतना सुना तो इब्राहिम खलीलुल्लाह मचल जाते हैं और कहने लगते हैं, ऐ इंसान, इस नाम के सदके तो मेरी जान कुर्बान है, मेरे माँ बाप कुर्बान है। ऐ इंसान, तू ये जानना चाहता है क्या लोगे? मेरे पास जो बकरियों का रेवड़ है, मेरे पास जो बकरियों का झुरमुट है, बस तू मेरे महबूब का एक बार नाम और सुना दे, मैं उन सारी बकरियों में से आधी बकरी तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम का इश्क देखिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह की रब से मोहब्बत देखिए। अब इस इंसान ने, इस फरिश्ते ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। जब इसने पढ़ना शुरू किया, इब्राहिम मचल गए, इब्राहिम के दिल की दुनिया बदल गई। फिर दामन को पकड़ा और कहा, इंसान तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा सोहना लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा चैन मिल रहा है, एक मर्तबा मेरे महबूब का नाम और सुना दे। जब इतना सुना तो इस फरिश्ते ने बोला, इब्राहिम अब नाम लेने के बदले में अब क्या दोगे? कहा, अब क्या दोगे? कहा, जो आधी बकरी बची हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा, तू बस मेरे महबूब का नाम सुना दे। अब इस फरिश्ते ने फिर अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। फरिश्ता फिर पढ़ रहा है अल्लाहु अकबर। इब्राहिम फिर मचल जाते हैं, दिल की दुनिया मचल गई। कहा, इंसान तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है, बस एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दे। अब ये फरिश्ता बोला, इब्राहिम सारी बकरियां तो मेरे नाम कर चुके हो, तो सारी बकरियां तो मुझे दे चुके हो, अब क्या दोगे? कहा, ऐ इंसान, बकरी चराने के लिए चरवाहे की जरूरत होती है, बकरी चराने के लिए चरवाहे की जरूरत पड़ती है। ऐ इंसान, तू मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं चरवाहा बन के तेरी बकरी चराता रहूंगा। सुभान अल्लाह। हजरात गौर फरमाएं, इब्राहिम का इश्क देखिए, इब्राहिम की मोहब्बत देखिए कि सारी बकरी उस फरिश्ते के नाम कर दी, और यहां तक खुद बकरियों का चरवाहा बनना गवारा कर लिया, लेकिन अपने कानों से अल्लाह का नाम दूर होना गवारा न किया। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम सुनना न छोड़ा, सारी बकरी दे दी, खुद बकरियों का चरवाहा बन गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी जरूरी है कि आज हम अपने रब से मोहब्बत करें, अपने रब से इश्क करें, अपने रब से बेइंतहा मोहब्बत करें। वो खालिक के कायनात है, वो रब्बे काबा, वो परवरदिगार आलम सारी दुनिया की बिगड़ी बनाने वाला है, सारी दुनिया के मुश्किल में काम आने वाला है, सारी दुनिया को गुनाहों से वही बचाता है, जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही गुनाहों से बचता है, सारी दुनिया को वही रोजी देता है, सारी दुनिया को वही औलाद से नवाजता है, वही दौलत देता है, वही रुपया पैसा देता है, वही मकानो खलियान अता फरमाता है। तो हमें जरूरी है कि जिस रब ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, जिस रब ने हमें सांसें अता फरमाई हैं, हमें अपने उसी रब का जिक्र करना चाहिए, उसी रब का हमें खूब चर्चा करना चाहिए, उस रब की हमें खूब याद मनानी चाहिए, ताकि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को मुआफ अता फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक मरतबा कलमे तोय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अस्सलामु